안녕하세요 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 358 Your power, guard it or lose it. 내 힘을 지켜라, 아니면 잃는다 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 359 Who suffers when leaders lose clarity. 지도자가 흐려질 때 누가 무너지는가? 라는 제목으로 잠언 31장 5절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹버전으로 듣고 시작할게요. Lest they drink and forget the law, and pervert the justice due to anyone who is afflicted. Lest they drink and forget the law. lest 많이 했었죠? 뭐뭐 하지 않도록, 뭐뭐 할까봐. 그러니까 그 전의 말씀, 4절 말씀과 연결이 되어 있는데요. 뭔가 어떤 명령을 내렸겠죠. 근데 왜 그런 명령을 내렸냐면은 뭐뭐 하지 않도록 뭐 할까봐 They drink and forget the law. 그들이 마시고 뭘 마실까요? 당연히 술이겠죠. 그리고 and forget the law. 율법을 잊어버릴까봐, 잊어버리지 않도록 이런 명령을 준다는 거죠. 그리고 하나 더 있네요. And pervert the justice due to anyone who is afflicted. 자, 요 구문 잘 봐야 됩니다. pervert라는 단어는 일단 왜곡하다, 굽히다라는 거죠. 그러니까 이것도 and 다음에 나왔기 때문에 왜곡하지 않도록, 왜곡할까봐 그런 거예요. 자, 뭐를 왜곡할까요? The justice, 공의, 정의라는 말이고요. due라는 말 보세요. due. 이 문장에서 due는 지금 뒤에 있는 to랑 같이 due to, 뭐뭐 때문에 이게 아닙니다. due라는 말 자체가 형용사로 쓰인 거고요. 그 뒤에 이제 전치사 구가 나온 거예요. 그러니까 due는 무슨 뜻? 마땅히 누구누구에게 돌아가야 할, 누구누구에게 응당한 그런 뜻입니다. 영어로는 owed, deserved. 이해되시나요? 그러니까 누구에게 마땅히 돌아가야 할 겁니까? anyone. 그 누구든, 어떤 사람? who is afflicted. 고통받는, 고난당한입니다. is afflicted. 고통받고 고난당하고 있는 그 누군가에게 마땅히 돌아가야 할 그런 정의와 공의가 있겠죠. 그것을 왜곡하고 굽히지 않도록 우리는 4절에서 명령을 주었던 겁니다. 4절의 힌트는 오늘 drink라는 단어에 있는 것 같죠. 그렇죠? 마시고 잊어버리지 않도록이니까. 이해되시나요? 그러면 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. Lest they drink and forget the law, and pervert the justice due to anyone who is afflicted. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Lest they drink and forget the law, and pervert the justice due to anyone who is afflicted. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 간곤한 백성에게 공의를 굽게 할까 두려우니라. 영어와 비교해서 들어보세요. 술을 마시다가 법을 잊어버리고 lest they drink and forget the law. 모든 간곤한 백성에게 공의를 굽게 할까 두려우니라. And pervert the justice due to anyone who is afflicted. 다시 한번 들어보겠습니다. Lest they drink and forget the law, and pervert the justice due to anyone who is afflicted. 다음은 BB 버전. For fear that through drinking they may come to have no respect for the law, wrongly judging the cause of those who are in trouble. For fear that through drinking
they may come to have no respect for the law. For fear that 뭐뭐 할까 두려워서 라는 표현이죠. 뭘 통해서? Through drinking. 마시는 것을 통해서, 즉 술을 마시는 것을 통해서 뭐 할까봐? They may come to have no respect for the law. No respect for 하면은 무엇을 존중하지 않는다라는 거죠. 뭔가를 존중하지 않는 것에 이를까봐 그러는 거예요. 근데 뭐에 대한 존중? For the law. 율법에 대한. 그러니까 술을 마심을 통해서 율법에 대해서 존중하지 않게 되는 그런 모습이 두려워서, 그렇게 할까 두려워서. 그리고 지금 wrongly judging. 자, 요거는 일단은 구조상 분사구문이죠. 그렇죠? wrongly judging. 잘못 판단하면서. 그런데 분사구문에서 뭐 and 정도로 연결해서 어떤 결과를 나타내는 것 같아요. 앞에 있는 율법에 대한 존중이 없고 술을 마심으로써, 자, 그게 어떤 결과를 자아내면서예요. wrongly judging. 잘못 판단하게 되면서 그릇되게 심판하는 거죠. 자, 그 다음에 뭐를 심판하느냐? The cause. cause가 명사로는 소송, 사건, 그 다음에 명분, 대의명분이라는 뜻도 있어요. 아주 중요한 단어죠. 여기서는 문맥상 소송이나 사건일 거예요. 그런데 누구의? Of those who are in trouble. be in trouble. 공경에 처해 있다, 고난 중에 있다라는 말이죠. 정말 너무 힘들어서 고난 중에 있는 그런 사람들의 소송이나 사건들이 있을 거잖아요. 근데 그것을 잘못 판단하고 그릇되게 심판하는 결과를 자아내는 게 율법에 대한 존중 없이 술만 마시는, 자, 그런 모습이 두려워서 4절에서 명령을 주신 겁니다. 이해되시나요? 그러면 또 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. For fear that through drinking they may come to have no respect for the law, wrongly judging the cause of those who are in trouble. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. For fear that through drinking they may come to have no respect for the law, wrongly judging the cause of those who are in trouble. 우리말과 영어 비교해서 들어보세요. 술을 마시다가 법을 잊어버리고, For fear that, through drinking, they may come to have no respect for the law. 모든 간곤한 백성에게 공의를 굽게 할까 두려우니라. Wrongly judging the cause of those who are in trouble. 다시 한번 들어보겠습니다. For fear that through drinking they may come to have no respect for the law, wrongly judging the cause of those who are in trouble. 버전별로 비교를 해보면 웹 버전은 Lest they drink and forget the law. BB는 For fear that through drinking they may come to have no respect for the law. 웹 버전의 lest는 고전적이고 간결한 접속사, 한 단어로 처리했죠. 그런데 BB는 For fear that. 이것은 현대적 구어체로 풀어 쓴 겁니다. 그 다음에 보이는 forget the law. 요거하고 have no respect for the law가 비교가 되죠. 웹 버전은 단순한 망각, 인지적 실패, 잊어버린 거. 근데 BB는 법에 대한 경멸, 무시, 태도적인 어떤 반역의 뉘앙스가 더 강하죠. 그런 차이가 있고, 다음 and pervert the justice due to anyone who is afflicted. 이거를 wrongly judging the cause of those who are in trouble. 웹 버전의 pervert는 공의 자체를 비틀어버리는 행위고요. BB의 wrongly judging. 이거는 구체적인 재판 장면에서 잘못된 판결을 내리는 행위로 묘사하고 있습니다. 마지막으로 is afflicted 그리고 are in trouble. 웹 버전은 신학적, 문학적 표현입니다.
고난을 당하는 그런 사람. 하지만 BB는 일상적인 표현으로 어려움에 처한 사람을 더 쉽게 읽히도록 표현한 겁니다. Those who are in trouble. 이해되시죠? 그러면 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리하겠습니다. 오늘의 제목은 Who suffers when leaders lose clarity? 지도자가 흐려질 때 누가 무너지는가? 오늘 말씀을 정확하게 파악하기 위해 4절 말씀 한번 읽어봐야겠습니다. 르무에라, 포도주를 마시는 것이 왕에게 마땅치 아니하고 왕에게 마땅치 아니하며 독주를 찾는 것이 주권자에게 마땅치 않도다. 오늘 말씀은 권세를 가진 자가 술로 인해 판단력을 잃을 때 가장 먼저 피해를 입는 사람이 누구인지를 날카롭게 경고합니다. 바로 스스로 목소리를 낼 수 없는 간곤한 자, 공경에 처한 자들입니다. 먼저 우리가 주목해야 할 것은 술 자체보다 그로 인한 결과입니다. 법을 잊어버리고 공의를 굽게 한다는 것은 단순한 실수가 아니라 가장 약한 사람들이 보호받지 못하게 되는 구조적 실패를 의미합니다. 반면에 술을 멀리하고 맑은 정신을 유지하는 지도자는 법을 기억하고 약자의 편에 서서 바르게 판단할 수 있습니다. 이는 비단 왕이나 지도자만의 이야기가 아닙니다. 우리도 각자의 자리에서 누군가의 삶에 영향을 미치는 판단을 내립니다. 그러므로 오늘 이 말씀은 우리에게 이렇게 묻습니다. 나는 지금 내 판단력을 흐리게 하는 것들로부터 자유로운가? 그리고 내 결정이 가장 연약한 사람에게 어떤 영향을 미치고 있는가? 오늘 이 물음에 정직하게 대답하며 하나님 안에서 좀 더 정의롭고 자유로운 인생을 살아가시기 바랍니다. 그리고 그렇지 못한 우리들의 지도자들이 정신을 차릴 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. For fear that through drinking they may come to have no respect for the law, wrongly judging the cause of those who are in trouble.